السلام علیکم، میں پروفیسر پیٹرک حکیم مظفر حسین اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک ٹاپک ذہن میں آیا تو دل میں بات آئی کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے جو سبزی خوری سے متعلق ہے، مانے سبزی کھانے سے متعلق ہے۔ ریسرچ کے حساب سے مطلب یہ کہ ہم جو کچھ بھی بات کرتے ہیں تو یا تو سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے یا حدیث سے سرٹیفائڈ ہوتا ہے۔ تو ایک ریسرچ ٹائمز آف انڈیا اخبار میں آیا تھا 2013 میں، تو جو لوگ وافر مقدار میں سبزی اور پھلوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے خون میں سبزی میں پائے جانے والا کیمیکل کیروٹینائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر سنترا، گاجر اور ہری سبزیوں میں پایا جانے والا بیٹا کیروٹین ایک قسم کا کیروٹینوائڈ ہی ہے۔ حال ہی میں ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے ریسرچ اسکالر جولیا بوہم کے مطابق خون میں بیٹا کیروٹین کی اونچی سطح والے انسان اپنے مستقبل کے لیے زیادہ آشاوادی یعنی آپٹیمسٹک ہوتے ہیں۔ نراشاوادی مانے مایوس کا الٹا ہوا آشاوادی۔ آشاوادی یعنی پر امید بہت سارے حالات کے اونچ نیچ کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اسلام کے مطابق بھی مایوسی کفر ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق مایوس مریض کا علاج ممکن نہیں، اسی لیے کامیاب معالج لوگ مریضوں میں شفا کی امید پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ مگر افسوس کہ میڈیکل سائنس والے بہت سی بیماریوں میں جیسے کینسر، شوگر، مرگی گٹھیا وغیرہ کے معاملے میں علاج میں ناکامی کی صورت میں لا علاج کا فتویٰ لگا کر مریضوں میں شدید مایوسی پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق بھی جس دسترخوان پر سبزی ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اسلام میں گوشت کو سالنوں کا سردار کہا گیا، مگر گوشت کے ساتھ سبزی جیسے کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا جانے والا منسلوہ بھی بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ کے گوشت کے ساتھ سبزی کی طرح کی بنی ہوئی کوئی کھیر کی طرح کی کوئی چیز ہوتا تھا جو رات میں درخت کے پتوں پر جمع ہو جاتی تھی، جس کو لوگ سویرے میں اس پتے سے کھروچ کے نکال لیتے تھے اور اس کو بھنا ہوا بٹیر کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک درزی کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسترخوان پر موجود سالن مانے گوشت کے ساتھ کدو کا قتلہ تلاش کر کھاتے تھے۔ صحت کی بقا کے لیے متوازن غذا کی کافی اہمیت ہے، مگر افسوس کی اس کی اہمیت کی طرف آج کل بے توجہی برتی جاتی ہے۔ دوسری جانب پھل اور سبزیوں میں موجود وٹامنوں اور معدنی نمکیات منرلز کے علاوہ بہت سے فائدہ مند ریشہ مطلب فائبر بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے جو قبض امراض دور کرنے کے ساتھ موٹاپا، کینسر، دل کی بیماری، شوگر جیسے مرضوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل کچھ ناتجربہ کار معالجوں کے ذریعے موسمی پھلوں اور سبزی پر سردی پیدا کرنے کا الزام لگا کر اس کے استعمال سے عوام کو ڈرایا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے ہومیوپیتھ معالج کو جانتا ہوں جن کو سنترا دیکھ لینے سے سردی ہو جاتی ہے، جبکہ سردی اور کھانسی یعنی کف کولڈ کا سنترا بہترین علاج ہے۔ ریسرچ کے مطابق بھی سبزی خور آشاوادی آپٹیمسٹک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کے جنگ میں کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فوج میں بھی مایوسی کے شکار فوجی کو گولی مار دی جاتی ہے۔ مسند احمد کے حدیث کے مفہوم کے مطابق بھی تمہارا کام مریض کو اطمینان دلانا یعنی مایوسی دور کرنا ہے، طبیب اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اس لیے شرطیہ علاج کرنے والے معالج کو عطائی معالج یا دوسرے الفاظ میں دھوکے باز معالج کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیسے کوئی شرطیہ علاج کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یونانی طریقے علاج میں منطق اور فلسفہ کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، مگر ایلوپیتھ میں اس طرح کا کوئی چیپٹر شاید نہیں ہے، اسی لیے کچھ انگریزی معالج اپنے قول و فعل سے مریض میں مایوسی ختم کر کے امید کی کرن پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ ایک مریض کا واقعہ یاد آیا۔ ہمارے سالو مرحوم کلکتہ میں اچھے پریکٹیشنر تھے، تو ان کے کلینک میں ایک بار ہم بیٹھا ہوا تھے، ایک مریض آیا جس کے بارے میں ان کو جو شک ہوا تھا، تو اس کے
HIV का भी मतलब टेस्ट करवाने के लिए भेजा गया था। इसी बीच में मरीज जिस आदमी के साथ आया तो बैठा हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ कहा कि अगर HIV वाला जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा। अब ये बात सुन के मरीज़ के साथ आने वाला जो था वो HIV का मानी जानता था। अब उसकी हालत देख के मरीज़ को लगा कि बहुत ख़तरनाक कोई मामला है, उसको पसीना छूटने लगा, लगता था कि अब ये हार्ट अटैक हो जाएगा। तो हम उस बीच में टपक गया, ऐसा सुधारे। हम कहा कि डॉक्टर साहब आप भी अजीब तरह से बच्चा वाली बात करते हैं। तो पॉजिटिव बात यही ना होगा कि जो 10 इंजेक्शन से काम चल जाता है उसका 10 इंजेक्शन और बढ़ेगा, यही ना होगा। और क्या कीजिएगा, इस छोटी सी बात को आप इतना बड़का बना दिया जो बेचारा मरीज तो घबरा जाएगा। तो इस तरह का मोबिलाइज किए, तब जाके देखा मरीज़ का कुछ हिम्मत बहाल हुआ। जब मरीज़ चला गया तो बाद में हमने डॉक्टर साहब कहा कि आप लोग को सही में इस तरह का पढ़ाई ज़रूरी था। सो एकदम लाठी मार देते, कहीं से कहीं कुछ बोल दिया। बल्कि एक मरीज़ के बारे में, हमारे गाँव ही के एक मरीज़ के था, वो एक डॉक्टर साहब के पास गई अपने अलिया को लेके। जो मरीज़ गया उसके गार्जियन को डॉक्टर साहब ने दो टोक कह दिया कि मरीज़ को तो तू मार के लाया है, इसलिए इसका इलाज कैसे होगा। जबकि वही मरीज़ किसी दूसरे मालिक की उम्मीद भरी बातों और माकूल इलाज से शफायाब भी हो गया। अल मुख्तसर मायूसी कुफ्र है। इससे बचने के लिए सब्ज़ी का वाफर मकदार में इस्तेमाल अक्लमंदी है। और एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है कि सब्ज़ी खोर जो है ना वो बड़ी आंत के कैंसर से बचा रहता है। तो इसमें एक और वाक़या याद आता है कि यकीन का मामला जो होता है ना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बारे में है कि एक दो भाई था, वो परेशान था बेचारा रोज़गार के कमी की वजह से। तो आजिज़ आके एक भाई अपने बाल बच्चा से एक दिन मशवरा किया और उसके बाद जो लोटा छींटा बल्टा जो कुछ था लेके समुद्र के किनारे चला गया। तो अब यह है कि अब नीयत उसकी थी कि इसका पानी निकाल के फेंक देंगे, इसमें से नीचे से मोती निकाल लेंगे। तो अल्लाह ताला तो दिलों के भेद को भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने खिज़िर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाइए हमारे बंदा का कुछ खैराफियत पूछिए, क्या बात है। तो खिज़िर अलैहिस्सलाम पहुँच गए तो पूछे, अरे क्या कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं, समुद्र का पानी निकाल लें। तो क्या करोगे, तो मोती निकालेंगे। तो ये होगा तुमसे, तो काहे नहीं होगा। इसका आज़म देख के खिज़िर अलैहिस्सलाम का अल्लाह का हुक्म हुआ कि बहुआ इसको निकाल के मोती दे दो। समुद्र के तरफ से निकाल के जो कुछ उसके पास बर्तन था, मुजेला छीटा वगैरह सबको भर दिया गया और लेके चला आया। तो खुशहाली छिपती नहीं है। अब घर में माशाल्लाह हो गई खुशहाली। तो इस आदमी का जो भाई था उसकी बीवी को तजस्सुस हुआ कि क्या मामला हुआ जो काया पलट हो गया है। पता लगाते लगाते पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो भी अपने शौहर को हुलकाने लगी कि तुम भी जाओ, तुम बैठे हुए क्या करते हो, जाओ जाओ लाओ वहाँ से, देखो कैसे तुम्हारा भाई लेके आया। बेचारा ये भी पहुँचा दिए। तो धक्का मार पार्टी था। ये जो गया तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ। अल्लाह ताला दिलों के भेद को जानते हैं। खिज़िर अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाइए जाके देखिए हमारे बंदा का। तो मामला ये हुआ कि खिज़िर अलैहिस्सलाम तो आके पूछ रहे क्या कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं, समुद्र से मोती निकाल रहे हैं। तो तुमसे होगा। तो क्या जवाब दिया, बहुत मार्केबल जवाब था, जो मतलब न होगा तो लगे तो रहेंगे। तो इस पर खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है तुम लगे रहो, छोड़ के चले आए। तो मसला ये है कि कोई अज़्म मुसम्मम के साथ कोई काम करने का इरादा कीजिएगा ना, उसमें अल्लाह की बहुत मदद भी मिलती है। और किसी भी हालत में कभी भी मायूस नहीं होना है, एकदम हमेशा पुरुम्मीद रहना है। तो अब है कि इसके लिए सब्ज़ी की जो एक अहमियत आई थी एक रिसर्च के ज़रिए, तो उसको जरा सा आप भी अपनी ज़िंदगी में लाइए। सब्ज़ी खोरी जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वैसे आजकल सब्ज़ी पर जो पेस्टिसाइड छिड़ाया था एक दूसरा मसला, इसके बारे में फिर कभी वीडियो डालेंगे। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़।